المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ 2 دروس میں ہم نے اس علم کے ایک اہم باب یعنی اعجاز القرآن کے حوالے سے یہاں بات کی۔ تو گزشتہ 2 دروس میں جو بات ہم نے آپ کو سمجھائی اس میں اس چیز کا قدر تفصیل سے بیان آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی صداقت کے ثبوت کے طور پر ہمیشہ اپنے انبیاء کی تائید معجزات کے ذریعے فرمائی۔ تو ہم نے معجزے کی تعریف کے حوالے سے یہ بات جانی کہ علماء نے جو معجزے کی تعریف میں شرائط گنوائے ہیں اس میں یہ بات کہی گئی کہ معجزہ جو ہوتا ہے امر خارق للعادہ، یہ عام عادت کے خلاف معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلامی علمی روایت میں ایک بڑی بحث رہی ہے کہ معجزات کی کیا حقیقت ہے، اور اس میں ہم نے یہ بات بھی غالباً آپ کے سامنے بیان کی گزشتہ درس میں کہ موجودہ مغربی جو علمی روایت ہے اور اسلامی روایت جو علمی روایت ہے، تو اس میں طبعی قوانین کے حوالے سے کیا بات چلی ہے، فزیکل لاز کے حوالے سے۔ جو فزیکل لاز ہیں، مثال کے طور پر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ گریویٹیشن یا فطرت کی جو 4 اہم فورسز ہیں، گریویٹیشنل فورس، اسٹرانگ ویک نیوکلیئر فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس، تو یہ سبھی جو فورسز آف نیچر ہیں، تو ان کا کائنات جس نظام العمل کے تحت چل رہی ہے تو ان کا ایک بہت اہم رول ہے۔ تو ان میں کسی بھی یعنی فورس میں اگر ذرا سی بھی کوئی تبدیلی آ جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ طبعی قوانین کے مطابق کائنات کی صحیح سالم یعنی فنکشنالٹی کے لیے، دنیا کو صحیح طریقے پر چلنے کے لیے ان سبھی طبعی قوانین کا یعنی بنا رہنا، قائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہی جاتی ہے جدید مغربی یعنی علمی روایت میں، معجزات کا انکار اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو ہم نے معجزے کی پہلی شرط گنوائی وہ یہ ہے کہ امر خارق للعادہ، کہ یہ عام عادت کے خلاف معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا طبعی قوانین کی مخالفت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ ہمارے یہاں بھی ایک بڑی علمی بحث چلی ہے۔ اس میں امام غزالی رحمہ اللہ ایک پہلو سے کھڑے ہیں، امام ابن رشد رحمہ اللہ ایک دوسرے پہلو سے اس پر کلام کیا گیا ہے، تو لیکن ابھی ہم وہاں کی طرف نہیں جاتے۔ تو ہمارا قرآن کے تناظر میں یہ بات پہلی سمجھنی ہے کہ معجزے کی شرائط میں ہی علماء نے گنوائی ہے پہلی شرط کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک خرق عادت، عام عادت کے خلاف معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں 2 طریقے ہیں، یا تو آپ ان معجزات پر اس طریقے پر ایمان لائیں گے جیسے کہ ان کو بیان کیا گیا ہے، یا تو آپ ان معجزات کی تعویل اس لیے کریں گے کیونکہ آپ جدید مغربی علمی روایت سے اس قدر متاثر ہیں کہ آپ کے ذہن میں طبعی قوانین کی مخالفت یعنی سمجھنا
तकरीबन नामुमकिन है। बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि तभी कानून ये है, जो कानून बनाया गया है, अल्लाह ने जो कानून बनाया है, आग चीज़ों को जलाती है। ठीक है, आग में चाहे आप किसी आम इंसान को डालें, किसी ख़ास इंसान को डालें, आप जिस भी चीज़ को आग में डालेंगे तो आग उस पर असर अंदाज हो जाएगी। तो आग की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आग की जो तबीयत है, उसका काम ही जलाना है। ठीक है, अब कुरान ने ये कहा कि हमने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, तो उन्होंने लोगों ने क्या कहा था कि हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम, कि तुम इसे जलाओ, इब्राहिम को क्या करो, इसको जलाओ और अपने माबूदों की क्या करो, अपने माबूदों की मदद करो। ठीक है, तो कुरान ने कहा कि जब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, कुलना, तो हमने कहा या नारु कोनी बर्दन, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहिम पर। अब देखिए, दो तरीके इस चीज़ को देखने के हैं। एक तो यह है कि यह कहा जाए कि यह तो मुमकिन ही नहीं है कि आग में किसी शख्स को डाला जाए और वो वहां से जिंदा बच जाए, तो ये मौजज़े का इनकार, ये खालिस मटीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, जो जदीद साइंस का जो रुख है, देखिए मैं साइंस की मुखालफत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जदीद साइंस जिन उसूलों पर उस्तवार हुई है, उस एतबार से यानी ये लगता है कि ये चीज़ तो नामुमकिन है। आग के अंदर किसी इंसान को डाला जाए, वो सही सलामत निकल कर वापस आ जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस खालिस मटीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मौजज़े के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब दूसरा, कुछ लोग वो हैं जो मुतासिर होते हैं इन कवानीन से और उसके बाद इन मौजज़ात की तावील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो हाइड्रोडायनेमिक्स है, यानी पानी का जो बिहेवियर है, उसको स्टडी करने का जो भी इल्म हमारे पास है, हम ये जानते हैं कि जो पानी का बहाव होता है, इसमें क्या होती है, इसमें कंटिन्यूटी होती है। पानी में एक कंटिन्यूटी, एक फ्लो होता है। ठीक है, अब जब कुरान ये कहता है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से ये बात कही कि फज़रिब लहुम तरीक़न फिल बहरी यबसा ला तखाफु दरकन वला हज़मा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि आप अपना असा पानी पर मार दीजिए और इनके लिए हमें खुश्क रास्ता बरामद कर देंगे। एक तो यह है कि तभी कानून की मुखालफत इस तरीके से हो गई कि पानी की जो आम कानून जिसके तहत पानी का बहाव चलता है, वो टूट गया, वक्ती तौर पर टूट गया और पानी दो अलग अलग यानी हिस्सों में तकसीम होकर बीच में उसमें से खुश्क रास्ता बरामद हो गया। तो जाहिर तो यही है ना। और अगर आप कुरान के उस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम जिन हालात में उस वक्त थे, वो अपनी कौम से निकल रहे थे, फिरौन पीछे लगा हुआ था, फिरौन ने यूँ समझे कि यानी कैच एंड किल का ऑर्डर फिरौन की जानिब से इशू हो चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल रहे थे, दरिया के सामने पहुंचे तो डेस्परेशन का आलम बहुत ज़्यादा है, यानी कि आगे पानी है, पीछे पीछे फिरौन का लश्कर है, और लोगों ने भी इसका इजहार भी कर दिया कि ए मूसा, हम तुम्हारे आने से पहले भी मुसीबतों में गिरे हुए थे और आपके आने के बाद भी हमारा यही हाल है, इन्ना लमुदरकून, हम तो अब पकड़े गए, हमारे पास कोई भागने का रास्ता नहीं है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान का तज़किरा हो रहा है, कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो अन करीब मुझे रास्ता दिखा देगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अगर ये समझे कि ये दरअसल अल्लाह पर एतमाद तवक्कुल की इंतहा है, समझ आ रही बात। अगर इस मौजज़े को देखने के आप दो तरीके हैं, या तो ये कहा जाए कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, पानी का बहाव टूट नहीं सकता है, समझ आ रही बात, तो ये नहीं टूट सकता, इसलिए ये कहा जाए, यानी मटीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव से ये किस्से कहानियां हैं, इनकी कोई हकीकत माअज़ल्लाह नहीं है, एक इंतहा है। तो दूसरा, जो बीच वाले लोग दरमियानी रास्ता अखज़ करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि दरअसल ये पानी का यानी पानी की सतह इस वक्त नीचे थी, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्रॉस कर लिया तो पानी की, जैसे आप देखते हैं ना समुद्र में भी टाइड्स कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, तो हम जानते हैं कि वो भी तभी कवानीन के मुताबिक होता है, यानी चांद की कशिश के मुताबिक टाइड्स बन जाती हैं। तो अगर ये बात कही जाए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस करने लगे तो उस वक्त क्या था, उस वक्त पानी की सतह नीचे थी, जैसे ही फिरौन क्रॉस करने लगा तो वो
पानी की सतह ऊपर आ गई और वो गर्क हो गया। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश, ये दरमियान का एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुअज्जिज़ात की तावील को इस तरीके से करें कि वो ऐसा मालूम हो कि तबी कवानीन की यानी मुखालफत नहीं हो रही है, मुताबिक है। ठीक है, लेकिन अब तीसरा पहलू जो ईमान का पहलू है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही कायनात के खालिक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही तबी कवानीन के खालिक हैं। तो ये जो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं इनको एग्जैक्ट प्रिसाइज मेजर में कायनात में जिस ज़ात ने लगाया हुआ है वो अल्लाह की ही ज़ात है, और वो अल्लाह की ज़ात इस पर कादिर है, वो जब चाहे इन तबी कवानीन को यानी अपनी मशीयत से, अपने इरादे से अपना ताबे करके इनकी मुखालफत करवा दे। समझ आ रही बात? अब देखिए, मुखालफत ही असल मौजज़े की असल शान इसी में है। अगर ये नहीं होगा तो फिर तो ये एक नेचुरल सा मामला है। मूसा अलैहिस्सलाम भी क्रॉस कर गए, तो आप भी कभी जब का पानी की सतह कम हो गई आप भी क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो इस एतबार से हमें समझना है कि मौजज़े की पहली शर्त ही इसीलिए उलमा ने क्या गिनवाई है कि एक खर के आदत मामला होता है, ये आदत के मुताबिक मामला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग से जिंदा निकलना ये खर के आदत है। इसी तरह पत्थर से हामिला ऊँटनी का बरामद होना ये खर के आदत मामला है। किसी वालिद के बगैर यानी मर्द के बगैर एक बच्चे का पैदा होना ये खर के आदत मामला है। मुर्दों को दोबारा जिंदा करना ये खर के आदत मामला है। ये आम आदत के मुताबिक मामलात नहीं होते हैं। तो इस बात को समझना है, उसमें किसी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुरान मुक़द्दस को देखेंगे, जहाँ पर भी किसी पैगंबर के मौजज़े का तज़किरा किया गया है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अक्सर कौम और पैगंबर के दरमियान एक मुखासमा, एक यानी जंग छिड़ी हुई थी, और उन पर हुज्जत तमाम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ात का ज़ाहिर कर दिया। अब देखिए, कुरान ने यह बात भी कही, हमने आपको आयत गुज़श्ता दर्स में भी सुनाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया, ये कुफ़ार क्या कहते हैं, वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिह, कि ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी क्यों नहीं अल्लाह की तरफ से आयात नाजिल हो रही हैं। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, आप फरमा दीजिए कि आयात मौजज़ात का जाहिर करना मेरे बस की बात, मौजज़ात का मालिक तो अल्लाह है। अगर ऐसा होता ना तो पैगंबर के लिए यह भी मुमकिन था, वो कैलकुलेट कर देते कि किस दिन चांद रात होगी और किस दिन पानी का बहाव कैसे होगा, तो उस दिन आ जाना, मैं अपना मौजज़ा दिखाऊंगा। तो ये तो माज़अल्लाह एक फ्रॉड सा एक नज़रिया मालूम होता है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि मौजज़ा पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं दिखाता, बल्कि कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, आयात को जाहिर करने वाला अल्लाह है। और वहाँ दूसरी आयत भी हमने बयान की थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तकाजा किया जा रहा था कि आप अगर नबूवत का दावा कर रहे हैं तो आप भी मूसा के जैसे मौजज़ात लेकर आ जाए, ईसा अलैहिस्सलाम जैसे मौजज़ात लेकर आ जाए। तो ये तो है ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के मैदान में थे, शायद आप अलैहिस्सलाम की भी कभी यानी ख्वाहिश हुई हो कि अल्लाह कोई ऐसा मौजज़ा जाहिर कर दे। तो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इस चीज़ का भी सिरे से इनकार कर दिया। फरमाया गया, फ़इन इस्तताअत अन तब्तग़िय नफ़क़न फ़िल अर्ज़ि औ सुल्लमन फ़िस समाई फ़तअतियहुम बिआया, अगर आप चाहते हैं तो आप ज़मीन में कोई सुरंग खोद लीजिए या आसमान में कोई सीढ़ी लगा दीजिए और इनके लिए एक मौजज़ा लेकर आ जाइए। यानी जब तक अल्लाह की मशीयत शामिल ना हो तब तक मौजज़े का ज़ुहूर नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? तो ये पहली बात आई कि मौजज़ा होता ही है खारिकुन लिल आदा, खर के आदत मामला। ठीक है, तो दूसरा कहा गया मकरूनुम बित्तहद्दी, इसमें तहद्दी चैलेंज का पहलू होता है। पैगंबर ये कहता है कि ये मेरी नबूवत की दलील है। तो उस हवाले से हमने उस हदीस को देखा जो कि सही बुखारी सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे पहले जिस भी पैगंबर को भेजा उन्हें ऐसे मौजज़ात दिए गए जिन पर कि लोग ईमान ले आए, और मुझे जो मौजज़ा अता किया गया है वो वही है जो अल्लाह ने मेरी जानिब नाजिल फरमाई। यानी पैगंबर खुद फरमाते हैं कि मेरा मौजज़ा, मेरी नबूवत की दलील जो है वो मेरा कुरान है। समझ आ रही बात? तो अब इसमें चैलेंज भी किया गया, वो सभी आयत आपने सुनी कि व इन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम इस बात में तुम्हें शक है
جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو بصورت من مثلہ، تو تم بھی ایسی آیات لے کر آ جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ یہ چیلنج کیا جا رہا ہے نا کہ تم بھی، یا دوسری جگہ کہا گیا فلیاتو بحدیث مثلہ، ایسی کوئی بات بنا کر لے آؤ، تو یعنی چیلنج کیا جا رہا ہے. تیسرا کہا گیا سالم عن المعارضہ، اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. نہ ساحر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر پائے اور نہ ہی عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر پائے. تو میں نے گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی. اہم بات ہے کہ عام لوگوں پر ایکسپرٹس کے ذریعے سے حجت قائم ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر حجت ساحروں کے ایمان سے قائم کی گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ سحر کو بڑے اونچی سطح پر جاننے والے لوگ تھے. جب ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تو بدرج اولا ایک عام انسان اس بات کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مقابلہ کرے. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح قرآن کے معجزے کا جو ایک اہم اسلوب ہے یا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی زبان ہے، لینگویج آف دا قرآن، ٹھیک ہے. تو اس میں عربی زبان میں سب سے زیادہ ماہر کون لوگ تھے؟ فطری سی بات ہے عرب، اور وہ عرب جن کے زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا. لیکن ان لوگوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے سے وہ عاجز رہے، انہوں نے قرآن کے اس چیلنج کو پورا نہیں کیا. تو اس اعتبار سے پہلے ہی درجے میں سب پر حجت قائم ہو گئی. لیکن اس کے بعد بھی قرآن کا یہ چیلنج قیامت تک سبھی انسانوں کے لیے باقی ہے کہ تم ایسا قرآن بنا کر لے آؤ. فرمایا کہ یجریہ اللہ تعالی، اس معجزے کو ظاہر کرنے والے اللہ ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے نبوت کی صداقت کو ثابت کرنا مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نے مراحل التحدی یعنی قرآن نے کس کس اعتبار سے اس چیلنج کو پیش کیا اس پر بات کی. اور سب سے اہم بات ہم نے وجوہ الاعجاز یعنی قرآن مقدس کے اعجاز کے کیا کیا پہلو ہیں، کس کس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، تو اس پر بات آئی. اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مقدس کے اعجاز کا ایک اہم پہلو اس کی لغت، اس کی زبان ہے، جس میں الفاظ کا اختیار اور اس کے بعد معانی دونوں اعتبار سے ہم نے بات کی گزشتہ درس میں. اس کے بعد الاعجاز العلمی یعنی سائنسی اعتبار سے جدید علوم کی کسوٹی پر قرآن مقدس کا خرق عادت ثابت ہو جانا، یہ اہم معاملہ ہے. تو میں نے یہ بات بھی غالباً پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ پروفیسر کیتھ مور وہ ان کا لیکچر یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اس کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. تو قرآن میں جو علم جنین یعنی جو ماں کے رحم کے اندر بچے کی تخلیق کے جو مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو لیکچر کے آخر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو معلومات فراہم کی گئی ہیں یعنی اس علم کی، اگر آپ میرے پاس 50-60 سال پہلے آتے، میں نہ اس کی تصدیق کر پاتا نہ تکذیب کر پاتا، کیونکہ میرے پاس ویسے اوزار یا وسائل تھے ہی نہیں. الٹرا ساؤنڈ جو آج آپ دیکھتے ہیں ویسے یعنی وسائل میرے پاس نہیں تھے. تو اسی لیے یہ کہنا بہت تقریباً ناممکن تھا کہ ہم ایسی کوئی بات کریں. تو البتہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے علم کا کیا ماخذ تھا، کیا منبع تھا، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ ایک سپر نیچرل ماخذ ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ میرے الفاظ نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو بچے کو ماں کے رحم کے اندر پیدا بھی کرتا ہے، تمام مراحل سے گزارتا بھی ہے، اور اسی نے اپنی کتاب میں اس کی خبر دی. اور ایسے بہت سارے دیگر پہلو بھی ہیں. تیسرا ہم نے کہا اعجاز و تشریح، قرآن کا قانون کا نظام قائم کرنے کا جو طریقہ ہے. تو ہم نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ آپ دیکھیے قرآن ایک فرد کی اصلاح سے شروع کرتا ہے پروگرام، اور یہ سوسائٹی کی ریفارمیشن تک جا کر معاملہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اب فرد کی اصلاح کے حوالے سے ہم نے یہ بات بیان کی کہ آج کی دنیا میں ڈرگز کا ایک بڑا مسئلہ ہے، پوری دنیا اس سے پریشان ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا سامنا سب سے پہلے جس قوم سے ہوا تھا وہ شراب کی اس قدر عادی تھی کہ شراب وہاں پر کوئی عیب نہیں بلکہ فخر کی ایک علامت تھی. اب اس قوم سے اس طریقے پر شراب چھڑوائی گئی کہ آج تک جبکہ اس قوم کو واپس شراب کی لت لگوانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک مسلمانوں نے شراب کو پھر سے ہاتھ نہیں لگایا. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں. اور ایک پہلو جو ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مقدس کا اعجاز
इखबारुहु अनिल मुग़य्यबात, यानी गैब की खबरें देने के हवाले से, इस पर हमने बात की थी। और गैब के हवाले से हमने कहा कि एक तो है गैबुल माजी यानी गुज़श्ता अक़वाम का तज़किरा, उसके बाद गैबुल हाजिर जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद बनफ्स नफीस मौजूद थे, उस ज़माने में बाज़ चीज़ों के हवाले से बयान किया गया, जैसे कि हमने मस्जिद ज़िरार के तज़किरे के हवाले से बयान किया कि मुनाफिकीन की एक साजिश थी लेकिन कुरान ने उस साजिश का पर्दा खोल दिया। इसी तरीके से मुस्तकबल के वाक़यात के हवाले से पेशन गोइयाँ कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। तो ये सारे पहलू यानी कुरान के मौजज़ा होने के मुख्तलिफ दलाइल हैं। अब इस बाब में जो एक आखिरी मसला नाज़िम ने जिस चीज़ का तज़किरा किया है वो है कि कुरान की कितनी मिकदार क्वालिफाई होती है एज मौजज़ा। आप बात समझ रहे हैं? कुरान की मिकदार के हवाले से बात आएगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि उलमा के दरमियान इस बात पर यानी मुख्तलिफ अक़वाल पाए जाते हैं कि कुरान मुक़द्दस का किस कदर हिस्सा एज ए मौजज़ा एक्सेप्ट या क्वालिफाई होता है। तो फरमाते हैं कि मुअतज़िला के एक बड़े तबके का ये कहना है कि पूरा कुरान एज ए होल एज ए कॉर्पस तब जाकर ये मौजज़ा है। समझ आ रही बात? आप कुरान के सूरा को अलग, आयत को अलग उठाकर देखें तो उनके मुताबिक ये कुरान जिस मौजज़े का तज़किरा कर रहा है या जिस चीज़ का चैलेंज किया जा रहा है तो वो किस पर सादिक आता है? पूरे कुरान पर, किसी खास सूरे पर या किसी खास आयत पर नहीं। समझ आ रही बात? तो ये मुअतज़िला का कौल है, लेकिन इसका रद्द कुरान की आयत में ही खुद मौजूद है, क्योंकि कुरान ने क्या कहा? फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। एक जगह तो ये कहा गया कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, कि अगर तुम ऐसा कुरान लेकर आओ। तो पूरे कुरान के जरिए से चैलेंज किया गया। अगर यही एक आयत मौजूद होती तो फिर मुअतज़िला की बात दुरुस्त थी, लेकिन कुरान ने खुद ये कहा कि व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरह, इसकी एक सूरत बना कर ले आओ। ठीक है। और बाद उलमा ने ये बात भी कही कि सूरह तूर में कहा गया फ़लयअतू बिहदीस मिस्लिही, इसके जैसी कोई बात। अब बात क्या होती है उस पर कलाम आएगा। ठीक है। तो पहली बात मुअतज़िला का ये कहना कि चैलेंज पूरे कुरान पर सादिक आता है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तो काजी अबू बकर अल बाक़िलानी रहमहुल्लाह, जिन्होंने एजाज़ुल कुरान पर किताब भी लिखी है, तो फरमाते हैं कि ये जो कुरान का एजाज़ है यतअल्लकुल एजाज़ु बिसूरतिन तवीला कानत औ कसीरा। फरमाते हैं कि दरअसल इसका इतलाक कुरान की एक एक सूरत पर होता है, फिर चाहे वो बड़ी हो या फिर वो सूरह बकरा हो या सूरतुल कौसर हो, अपने आप में एक सूरा मौजज़ा है। समझ आ रही बात? और दूसरी जगह फरमाते हैं यतअल्लकु बिसूरतिन औ क़दरुहा मिनल कलाम। फरमाते हैं ये तो या तो पूरी सूरत पर इसका इतलाक होता है या उतनी मिकदार जो कम से कम एक सूरे की मिकदार में हो। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं आयतुल कुर्सी है। ठीक है। आयतुल कुर्सी एक लंबी आयत है ना। ठीक है। या आयतुद दैन है, एक लंबी, एक सफ़े पर एक ही आयत है। समझ आ रही बात? तो जो एक कलाम तवील कलाम है, कम से कम एक सूरे की मिकदार में 3 आयत के बराबर। ठीक है। या उस कदर अल्फाज जितने कि एक छोटी सूरत, कुरान की एक छोटी सूरत में जमा होते हों। तो फरमाते हैं बिहैसु यतबय्यनु फ़ीहा तफ़ाज़ुलु कुव्वल बलाग़ा क़ाल फ़इज़ा कानत आयतुन बिक़दरि हुरूफ़ि सूरह व इन कानत का सूरतिल कौसर फ़ज़ालिका मुअजिज़। फरमाते हैं अगर सूरह कौसर के अल्फाज की मिकदार के मुताबिक भी किसी और जगह अल्फाज पाए जाते हैं जहाँ पर बात मुकम्मल हो रही हो तो वो मुअजिज़ा है। तो फरमाते इसी तरह वलम यकुम दलीलुन अला इज्ज़िहिम अनिल मुआरज़ा फ़ी अक़ल्ल मिन हाज़ल क़द्र। और एक बात जो है उलमा का एक और तबका, वो फरमाते हैं यतअल्लकु बिक़लील कुरानी व कसीर, कुरान के की हर छोटी बड़ी बात पर इसका इतलाक होता है, क्योंकि कुरान ने खुद कहा फ़लयातू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन। तो ये कुरान की जैसी कोई बात लेकर आए। लेकिन इस बात का रद्द काजी अबू बकर बाक़िलानी रहमहुल्लाह खुद फरमाते हैं कि इस आयत में इस बात पर दलील मौजूद नहीं है
کیونکہ لأن الحدیث التام لا تتحصل حکایتہ فی اقل من کلمات سورۃ کثیرہ. فرماتے ہیں کیونکہ بات، جب یہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا ایسی کوئی بات لے کر آئے، تو فرماتے ہیں کہ بات اتنی الفاظ تو ہونے چاہیے جس سے مراد ظاہر ہو جائے. ایک لفظ سے آپ کی مراد ظاہر نہیں ہو سکتی، اسی لیے فرماتے ہیں کم سے کم ایک سورہ کے بقدر قرآن کے الفاظ کا مجموعہ، قرآن کی آیات کا مجموعہ، فرماتے ہیں اس پر یہ بات صادق آتی ہے. تو یہاں پر جو ایک اہم بات ہے دراصل کہ قرآن مقدس کا جو یہ اعجاز ہے، یہ پورا قرآن بھی معجزہ ہے. ٹھیک ہے، اب قرآن کی سورہ بذات خود معجزہ ہے، اس کے بعد قرآن کی آیت معجزہ ہے. اب آخری بات بچتی ہے کہ لفظ، کیا قرآن کا لفظ معجزہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں یہ کہا گیا قال، اگر میں کہوں قال، یہ عام زبان میں بھی ہم بولتے ہیں اور قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، تو کیا یہ معجزہ ہے؟ لفظ قال کا استعمال کرنا کیا یہ معجزہ ہے؟ اس سے کوئی یعنی حجت تمام ہوتی ہے؟ تو اس اعتبار سے علماء نے یہ کہا کہ جو قرآن کے اعجاز کا پہلو زبان کے متعلق ہے وہ قرآن کا نظم ہے. نظم مطلب الفاظ کو تو وہی ہیں جو عرب بولتے تھے، ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ کلام سمجھتے ہی نہیں. اگر کوئی ایلین زبان ہوتی تو پھر تو قرآن سمجھ نہیں آتا نا. تو قرآن نے کن الفاظ کو کہاں پر اختیار کیا ہے اور اس کے بعد کس نظم میں اس کو جمع کیا ہے، وہ نظم، الفاظ کا چناؤ اور اس کے بعد کلام کا ظہور، یہ سب مل کر معجزہ بنتا ہے. اسی کو کہا گیا کہ قرآن اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے. قرآن اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، یعنی بات کو پہنچانا اور پہنچانے میں الفاظ کا جو اختیار ہے. ایک ہی بات کو پہنچانے کے 100 طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ایک ہی بات بیان کرنی ہو اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن نے جس طریقے کو اختیار کیا ہے، قرآن نے جن اسالیب کو اختیار کیا، قرآن نے جس نظم کو اختیار کیا، قرآن نے جن مقامات پر جن الفاظ کو اختیار کیا ہے، یہ سب چیزیں مل کر قرآن کے معجزے کا اظہار کرتی ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ اسی لیے ہم نے امام سکاکی کے حوالے سے یہ بات بیان کی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دراصل قرآن کا جو یہ لغوی اعجاز ہے یہ محسوسات کی قبیل سے بھی تعلق رکھتا ہے. یعنی یہ صرف بتائی جانے والی بات نہیں ہے، اس میں آپ کا وجدان، آپ کا شعور بھی شامل ہونا چاہیے، تب آپ اس قدر زیادہ اس کا اظہار یعنی سمجھ پائیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ اب اور ایک مسئلہ اس میں ہے، کیا قرآن پورا کا پورا افصح یعنی سب سے فصیح ترین زبان ہے یا قرآن کے بعض مقامات ایسے ہیں؟ تو اس میں قاضی ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ نے جو راجح قول جس کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں وَأَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ فِيهِ مَوْصُوفَةٌ بِالذِّرْوَةِ الْعُلْيَا وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ أَحْسَنَ إِحْسَاسًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ. فرماتے ہیں قرآن کا ہر ایک کلمہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سب سے اونچے مقام پر ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کا زیادہ احساس کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کو یعنی ان کی لاٹھی کو اژدہے میں تبدیل ہوتے ہوئے سب نے دیکھا، عام لوگوں نے بھی دیکھا، فرعون نے بھی دیکھا اور ساحروں نے بھی دیکھا. لیکن قرآن نے صرف ایک ہی طبقے کے متعلق کہا. ممکن ہے نا کہ عام لوگوں میں سے بھی بہت ساروں نے ایمان لایا ہو، لیکن قرآن نے جس طبقے کو ہائی لائٹ کیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ کہ ساحر گر پڑے، یعنی وہ بے ساختہ بے قابو ہو کر سجدے میں گر پڑے. کیوں؟ کیونکہ اس معجزے کو سمجھنے کا ان کا احساس عام انسانوں کے احساس سے بہت زیادہ مختلف تھا، کیونکہ وہ اس علم کو جانتے تھے نا، وہ اس کام کو جانتے تھے. ٹھیک ہے، وہ جانتے تھے کہ ہمارا سحر کس قدر آگے جا سکتا ہے. قرآن نے ان کے سحر کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ فَاسْتَرْحَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، انہوں نے لوگوں کو ڈرایا اور ایک بہت بڑا یعنی سحر لوگوں کی آنکھوں پر قائم کر دیا. لیکن اس کے باوجود ساحر جانتے تھے کہ ہماری ان رسیوں میں کس قدر دم ہے، یہ کہاں تک جا سکتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے جب ان سب کو نگل لیا تو سمجھ آ گئی بات کی ہے رسیاں وسیاں نہیں ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو یہ اعجاز ہے اس کے ادراک کے بھی مراتب ہیں.
मैंने ये बात बयान की, एक आम इंसान कभी मुजर्रद कुरान के सिमा से मुतासिर हो जाता है, आवाज़ से। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, लोगों ने कुरान की महज तिलावत को सुना, इस कदर यानी मरूब हो गए, ईमान ले आ गई, रिकत तारी हो गई। हम ये देखते हैं ना कि आम एक बुज़ुर्ग इंसान जो अरबी भी नहीं समझता, लेकिन कुरान जब कभी बड़ी अच्छी आवाज़ में पढ़ा जाए तो एहसासात तारी हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि आवाम के मुख्तलिफ मरातिब हैं, शुअरा के मरातिब हैं, उलमा के मरातिब हैं, तो ये सब अपनी अपनी सतह पर कुरान का एजाज़ साबित करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक कंक्लूडिंग लेक्चर था, इसकी जो तफसीरात हैं गुज़श्ता 2 दुरूस में आ चुकी हैं। तो इन सभी तीनों दुरूस को सामने रखते हुए हम नज़्म की तरफ आते हैं। सिलसिलतुल मुतून के सफ़ा नंबर 54 पर नाज़िम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, कद बुइसन नबी बिल कुरानी, बतहकीक नबी अलैहिस्सलाम को कुरान के साथ मबूस किया गया, मुअजिज़तन वाज़िहतल बुरहानी, बतौर मुअजिज़ा, कुरान को बतौर मुअजिज़ा, वाज़िहतल बुरहान, जिसका एक खुला सबूत होना। बुरहान किसे कहते हैं आप? सबूत, ठीक है। यानी इसका नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत का सबूत यानी बुरहान होना, दलील होना एक वाज़ेह बात है। फरमाया हल्ल लदा मरातिबिल कलामी लिल बुलगाई ज़िरवतुल मुकामी, फरमाते हैं जो कलाम के मरातिब हैं, फसीह, अफसाह, दारिजा, कलाम के मरातिब होते हैं ना, एक तो बाजारी ज़ुबान होती है, उसके बाद थोड़ी बहुत यानी हम कहें मयारी ज़ुबान, उसके बाद अदीब हजरात की ज़ुबान होती है, और अदीबों की भी अलग अलग मकामात होते हैं। समझ आ रही बात? हर कोई अदीब तो एक ही सतह पर नहीं होता, ठीक है। गालिब अगर मशहूर होता है तो किसी खास वजह से होता है, ठीक है। तो फरमाते हैं हल्ल लदा मरातिबिल कलामी लिल बुलगाई ज़िरवतुल मुकामी, फरमाते हैं जो अदीब है, बुलगा किन्हें कहा जाएगा? जो बलागत, इल्म बलागत के माहिरीन हैं। फरमाते हैं तो उनके नज़दीक कलाम के जो भी मरातिब हैं उसमें से सबसे ऊंचे मकाम पर है। फ़फ़ी बलीगी रसीनु अल जज़लु हुलुन फसीहुल करीब सहलु, तो ये फसाहत और बलागत के मुख्तलिफ पैराए हैं या मकामात हैं। रसीन, जज़ल, इसी तरह जाइज़, अत्तलिक, अर्रसील, इनका तज़किरा इमाम सुयूती रहिमहुल्लाह ने अल-इत्कान में किया है, इसको आप वहाँ देख सकते हैं। तो फरमाते इन सभी मरातिब में जो फसाहत और बलागत के मुख्तलिफ मकामात हैं, इनमें कुरान सबसे ऊँचे मकाम पर फाइज है। फरमाते हैं फ़ज़ुल्लिल्लज़ी मिनल बुलगाई वलस्न मिन मसाक़िल खुतबाई अज्ज़ुहुम बिक़ौली ला यातूनना बिमिस्लिह व उमहिलू सिनीना, फरमाते हैं कुरान ने अपनी इस फसाहत और बलागत के एतबार से हुज्जत कायम की, और किस जरिए से? ला यातूनना बिमिस्लिह, कि ये लोग ऐसा कलाम नहीं ला सकते हैं। जो आयत हमने तिलावत की कि ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, और फरमाते अब ये नहीं कि इन्हें कहा गया कि आज कुरान नाजिल किया गया, कल इसका मुकाबला करना। फरमाते वो उमहिलू सिनीना, इन्हें सालों, मुद्दतों यानी मुकाबले के लिए दिए गए, बल्कि इंसानों पर यह हुज्जत आज भी कायम है। फरमाते हैं वन अक़दल इजमाउ फिल एजाज़ी वख्तलफू फी वजहिल अज़्ज़ाज़ी, फरमाते हैं उलमा का इस बात पर इजमा है कि कुरान क्या है? मौजज़ा, कुरान के एजाज़ पर इजमा है। लेकिन अब इस एजाज़ का ज़ुहूर के वजहुल एजाज़ क्या है, क्यों मौजज़ा है? तो फरमाते हैं इसमें मुख्तलिफ अक़वाल है। बाज़ लोगों ने कहा ये है अपनी ज़ुबान के एतबार से मौजज़ा, बाज़ लोगों ने कहा कि तशरीई एतबार से मौजज़ा है, बाज़ ने कहा कि इल्मी एतबार से मौजज़ा है, बाज़ ने कहा कि ये पेशन गोइयों के एतबार से मौजज़ा, वजहुल एजाज़, ठीक है। तो फरमाते हैं इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। दरअसल हकीकत यह है कि ये इन सभी एतबारात से मौजज़ा है। अब फ़र्क ये होती है कि गौर करने वाला कौन है। अगर कोई यानी लुग़वी आलिम इस पर गौर करने वाला है तो इसे कुरान की लुगत का एजाज़ बहुत ज़्यादा सामने आ, जो इंशाल्लाह अगले दर्स में हम बात आएगी उस पर। इसी तरह अगर कोई फ़कीह कुरान पर गौर व फिक्र कर रहा है तो उसे कुरान की तशरीहात
میں زیادہ اعجاز نظر آئے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ان سبھی پہلوؤں سے اعجاز ہے. اور فرماتے ہیں والقدر المعجز مع تفاوت فصاحة الآي التي تصاوت بكونها في غاية البلاغة وفاق حسن بعضها صياغة إذ فيه أفصح مع الفصيح والأملح المليح في الصحيح. فرماتے اب قدر المعجز، قرآن کا کس قدر حصہ معجزہ ہے، جس پر بات آخر میں آئی، قرآن کا کس قدر حصہ معجزہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو اس پر مختلف اقوال ہیں، اور اس کے بعد کیا قرآن میں داخلی تفاوت موجود ہے. داخلی تفاوت سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، کنٹراڈکشن نہیں، یعنی کیا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے زیادہ فصیح ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ بھی، ہاں تفاوت مطلب مدارج، ٹھیک ہے. تو کیا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے زیادہ فصیح ہے، یا پورا کا پورا قرآن فصاحت و بلاغت کے ایک ہی مقام پر قائم ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو فرماتے ہیں اس میں علماء کے درمیان مختلف اقوال ہیں، اور راجح قول یہی ہے کہ قرآن کے فصاحت کے مختلف مراتب ہیں، داخلی مراتب. سمجھ آ رہی بات؟ اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ قرآن کی بعض آیات سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس فرماتے ہیں اذ فیہ افصح من الفصیح، کیونکہ بعض مقامات افصح ہاں والاملح الملیح فی الصحیح، اور کچھ مقامات زیادہ شیرین، زیادہ چاشنی دوسروں کے مقابلے میں ہے. اب دیکھیے قرآن کی صورتوں کے الگ الگ یوں سمجھیے کہ انداز بھی ہیں. مکی قرآن جو ہے، مکی قرآن میں اعجاز کا ایک الگ پہلو ہے. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور ردمک ہیں، بہت زیادہ ردمک ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے جب ایک قاری ان آیات کو پڑھتا ہے نا تو ایک زیادہ اثر طاری ہو جاتا ہے انسان پر. اس کے برعکس جو لمبی آیات ہیں، سورہ بقرہ والی آیات ہیں، ان میں فقیہ کے لیے زیادہ سامان ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو وہاں وہ اپنے اعتبار سے بات کی جاتی ہے، اور یہاں پر اپنے اعتبار سے بات بیان کی جا رہی ہے. دیکھیے مثال کے طور پر اگر آپ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ہر ایک آیت کا اختتام تقریباً دال پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک ریدمک ٹون بھی اس میں خود پیدا ہو جاتا ہے. اس کے برعکس سورہ بقرہ میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن سورہ بقرہ میں آپ کو میراث کا قانون، پوری اتنا بڑا ایک قانون ایک آیت میں سمایا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ کس اعتبار سے قرآن پر غور کر رہے ہیں. اگر آپ بطور ایک قاری کے قرآن پر غور کر رہے ہیں تو آپ کو اعجاز زیادہ نظر کہاں پر آئے گا؟ آپ کو مکی صورتوں میں اعجاز زیادہ نظر آئے گا. اگر آپ بطور فقیہ غور کر رہے ہیں تو آپ پر یعنی مدنی صورتوں کا اعجاز زیادہ ظاہر ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ تو فرماتے اب کلام کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ بعض مقامات بعض سے زیادہ افصح ہے، ٹھیک ہے. لیکن انسانوں کے کلام کے مقابلے میں پورا کا پورا قرآن فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ اعجاز القرآن کا باب مکمل ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ نے اس سے کچھ اہم باتیں سمجھی ہوں گی. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس میں الاتقان کا جو اعجاز القرآن والا باب ہے تو اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے. اس میں جو یہ فصاحت و بلاغت کے مختلف یعنی اسالیب ہیں، ان کو امام سیوطی نے بھی وہاں پر بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، تو اس کو دیکھنے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.